ಅಣ್ಣ ಯಾರ ಓನರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಮುಖೇಶ್ ಬಾಪ್ನ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಶಾಗ ಇವು ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಅದಾವ ಇವು ಅದಾವಲ್ಲ ಅವರು ಮುಖೇಶ್ ಅದು ಪತಂಜಲಿದು ಅವರ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಎಕರೆ ಐತೆನಾ ಅದು ಈ ಎಂಟು ಮಟ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಮಾಲೀಕ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಚಲೋ ಆಗಿದೆ ಹೌದಣ್ಣ ಅದು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗನೂ ಅದ ಹೌದಾ ಅಲ್ರಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಐತಾ ಯೋಗಕ್ಕೆ? ಹಾಂ ಹಾಂ ಎಷ್ಟಣ್ಣ ಫೀಸ್? ಹಾಂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. डिटेल्स करो हिंदी समझ आते हैं? बोलो कन्नड़ है तब क्या मैडम है तुम कर्नाटक राजस्थान से लोग। राजस्थान तो हमारे यहाँ पे 5 बैचेस हैं योगा के। मॉर्निंग से स्टार्ट होते हैं, मॉर्निंग 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9। ये तीनों कॉमन बैचेस, इसमें मेल फीमेल सब आते हैं। सब ठीक है। उसके बाद 2 फिर फीमेल बैच है 10 to 11 और 5 to 6। 5 to 6 इवनिंग है। हाँ 5 to 6 इवनिंग और एक मॉर्निंग में दिन में 10 to 11। ये दोनों फीमेल बैच है। तो में से किसी भी बैच में अगर मेल है तो किसी भी मॉर्निंग 3 बेसिस में ज्वाइन हो सकते हैं, फीमेल है तो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक किसी भी बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। आपको क्या फीस की है क्या? हाँ फीस है 1500 पर मंथ है। पर मंथली 1500 मंथली 1500 रहता है। हाँ। उसमें योगा के साथ में जो भी योगा के लिए जो मैट रिक्वायर्ड रहता है, मैट की जरूरत रहती है, मैट भी यहीं से मिलता है। उसके अलावा जो भी प्रॉप्स हम यूज में लेते हैं योगा करते टाइम वो प्रॉप्स भी यहीं पे रहता है। उसके अलावा डेली योगा के बाद में काढ़ा रहता है, डेली रहता है। ठीक है। उसके अलावा मंथली एक बार ब्रेकफास्ट रहता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। 2 मंथ में एक बार बाहर आउटिंग के लिए लेकर जाते हैं। मंथ में एक बार मेडिटेशन रहता है, हवन रहता है, ऐसे काफी सारी चीजें रहती है। डेली कंटिन्यू योगा रहता है, मतलब स्किप नहीं करते एक भी दिन। संडे को कुछ अलग फन एक्टिविटी रहती है, टाइमिंग चेंज करते हैं संडे को, बाकी डे पे सेम टाइमिंग्स रहती है। ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ और इसको जो पेमेंट है इसका फीस है फीस हर चीज को फीस है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये जो 1500 एक प्राइस है हाँ। इसी में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। जो भी मैंने फीस सारी जो चीजें फिर भी किधर भी जाने का बोलता ना मंथली में मंथली वो ऐसा इतना बहुत दूर नहीं से लेकर जाते, यही पास में कि हाँ थोड़ा कोई पास में कोई लेक में ले गए या फिर ऐसे कुछ पार्क में ले गए जहाँ पे कि सब थोड़ा चेंज हो जाए। डेली एक ही एक मिनट करते रहते हैं तो थोड़ा बोर होने लगता है, तो इसलिए थोड़ा कभी 2 मंथ में एक बार बाहर लेकर जाते हैं। आपको गाड़ी में चले जाते हैं? हाँ मतलब सब लोगों का गाड़ी रहता है ना, तो कुछ लोग गाड़ी लेकर आते हैं उसमें सब ज्वाइन करके उनके चले जाते हैं। कुछ जगह ऐसे होती है कि भाई यहाँ से थोड़ा दूर है तो बोल देते हैं कि डायरेक्ट उधर ही आ जाओ ऐसा। गरीब लोग को क्या कुछ फ्री की नहीं? नहीं सर यही है जो है ना अभी योगा सेंटर इंटर था ना क्लास जो गरीब लोगों के बारे में जो साइड ईट ले लेते हैं लोग। हम गरीब लोग को जो विद्या केंद्र रख कर निकालते हैं, हम गरीब लोग की हेल्प करते हैं, ऐसा सब जो बोल के साइड ले लेते हैं लोग सी ए लैंड पे। उसके लिए पूछा आपको मैडम बताएंगे उस चीज़ क्या है सर। ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಸಿ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಾಗ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೈಟ್ಗಳು. ಇದು ಸಿ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಾಗ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೈಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದನ್ನೇನಿದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿತ ಅಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಅದರ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಏನಿರ್ತೈತಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಓನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಈ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಡ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತೆಗಿತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಏನು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಚಾರಿಟಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಾವು
ಸ್ವರ್ಣ ಬಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾವ. ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ವಿದ್ಯಾನ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಪಾತ್ರ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೂಲ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಆಫಿಷಿಯಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೈ ಭೀಮ್ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಆಟೆ ಹಾಕಿವಿ. ಇದ್ರ ಪೂರ ನಿಕೋರಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿದಾಗ ಹೆಂಗ ಯಾವ ತರ ತೊಂದರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈಗ ತಗೊಳ್ಳೋ ಡಬಲ್ ಟ್ರಿಬಲ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಅದ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೂದೂರ್ ಅಂತ. ಬೂದೂರ್. ಓಕೆ, ತಾವು ಏನದಿರಿ? ಜೈ ಭೀಮ್ದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ಸೆಂಟರ್ದ ಓನರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರೆಲ್ಲ